ਵਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। जी मैडम देखो जी अपनों आपनों अनम्यूट करके अनम्यूट करो मैडम अपने आप। हाँ जी देखो मैडम अपनी पीपीटी शेयर करके देखो। हो रही है जी ठीक है मैडम। हाँ जी होनी चाहिए है। सो सब तो पहले असीं गल करते हैं मैट्रिक्स की। जिस तरह मैट्रिक्स है यह है तुहाडा एरिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिहड़ा एरिया मैं तुहानूं दस्सिया सी इहनूं फैक्टरी ऑफ नेल्स भी कहा जाता है, जिथे सैल्स साडे नेल्स ते जनरेट हुंदे हन, नवां नेल जिहड़ा है साडा बनना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली इत्थों नेल बन के साडा अगे अगे आना शुरू हुंदा है और अपनी फुल फॉर्म दे विच आंदा है। सो इस मैट्रिक्स का ध्यान देना इहदे ते बहुत जरूरी है। जदों इहदे ते कोई डैमेज हुंदा है साडा नेल परमानेंटली डैमेज होने के चांसिस हुंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कोई खिड़की च हत्थ आ जाता है, कोई बाय एक्सीडेंटल दरवाजे हत्थ आ जाता है। सो उस टाइम ते सानू इस चीज़ का ध्यान देना है कि मैट्रिक्स उत्ते कोई प्रैशर नहीं आना चाहिए। नैक्सट है जी साडा लूनुला। सो यह एरिया है सी जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी लूनुला, जिन्हों की हाफ मून या स्मॉल मून भी कहा जाता है। सो जदों नेल साडा इत्थों दी ग्रो होके बाहर नज़र आना शुरू हुंदा है तो इस तरह का वाइट कलर का नज़र आता है सानू, क्योंकि यह हले बेबी नेल हुंदा है, बड़ा सॉफ्ट हुंदा है, बड़ा टेंडर हुंदा है, जिहदे ते सट लगन दे वजन के चांसिस हुंदे आ और नेल साडा डैमेज होने के भी चांसिस हो जाते हैं। नैक्सट आ जाती साडा प्रॉक्सिमल फोल्ड। यह है साडा प्रॉक्सिमल फोल्ड। फोल्ड वो चीज़ होंदी है जिथों साडा नेल जड़ा है शेप लेना शुरू करता है। किसी का एरिया राउंड हुंदा है, किसी का एरिया जड़ा है वो स्क्वायर हुंदा है। सो जदों असीं काम करने आ, जदों असीं क्यूटिकल्स नूं क्लीन करना हुंदा है, कट करना हुंदा है, सानूं इस फोल्ड दे उत्ते खास ध्यान देना चाहिए है कि इस फोल्ड नूं जड़ा है कोई डैमेज ना होए, कोई कट ना लगे इहदे उत्ते। नैक्सट मैं एक्सप्लेन किया सी जी इपोनीकियम। सो इपोनीकियम जिहड़ा है बेसिकली है पतली पतली स्किन हुंदी है जिहड़ी उपर सानू नज़र आ रही हुंदी है, जिन्ने साडे पूरे नेल नू सील कीता हुंदा है। जदों यह इपोनीकियम कट जाता है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जख्म हो जाता है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसिस हुंदे है। सो इपोनीकियम बेसिकली साडी वो स्किन हुंदी है, लिविंग स्किन हुंदी है, जिन्हों असीं पुश करने आ और पुश करन तो बाद जड़ा है नीचों साडा क्यूटिकल एरिया जड़ा है नॉन लिविंग स्किन जिन्हों कहते हैं, यह है साडा क्यूटिकल जड़ा कि बाहर निकलता है और उन्होंने असीं कट करने हैं या क्लीन करते हैं। नैक्सट आंदा है जी क्यूटिकल। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया इपोनीकियम साडा कट्टन वाला स्किन नहीं हुंदा, यह साडी लिविंग स्किन हुंदी है जिहदे च खून हुंदा है। सो क्यूटिकल जड़ा है वो साडी नॉन लिविंग स्किन हुंदी है जिन्हों कि असीं कट्टना हुंदा है, जिन्हों कि असीं क्लीन करना हुंदा है, सो दैट कि जदों असीं पूरे नेल प्लेट के उत्ते कोई एप्लीकेशन करने आ नेल पेंट दी या नेल लैकर दी, वो एकदम स्मूथ आती है और जल्दी तो चिप ऑफ नहीं होंदी, जल्दी तो उतरती नहीं। अगर ऐसा असीं नॉन लिविंग स्किन या डेड स्किन के उपर ही एप्लीकेशन कर दिंदे आ नेल लैकर या नेल पॉलिश की, तो वो जल्दी ही चिप हो जाती है, क्योंकि ये क्यूटिकल एरिया या नॉन लिविंग स्किन जिहड़ी है वो अगे अगे ग्रो करना शुरू कर दिंदी है। नैक्सट पार्ट जी नेल बैड। सो नेल बैड बेसिकली इत्थों दी लैके इत्थों तक जिहड़ा एरिया तुहानूं स्किन दा नज़र आ रहा है, जिहड़ा साडा नेल हुंदा है उहदे नेल दे नीचे जिहड़ी साडी स्किन नज़र आती है उहनूं नेल बैड कहा जाता है। सो नेल बैड वो जगह है जिहदे उत्ते साडा नेल जिन्हों कहते हैं नेल प्लेट भी कहा जाता है, इस चीज़ नूं नेल प्लेट रेस्ट करती है, वो हुंदा है नेल बैड। इहदे अंदर ही बेसिकली सारियां वेन्स सारियां ब्लड वैसल्स हुंदियां जिन्हां तों जिहड़ा ब्लड है ट्रांसफॉर्म हुंदा है
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਪਲੇਟ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਔਰ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਨੀਕੀਅਮ। ਪੈਰੀਨੀਕੀਅਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਨੀਕੀਅਮ। ਸੋ ਪੈਰੀਨੀਕੀਅਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਸਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਸਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇਲ ਕਲਿੱਪਰ ਜਾਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹਿਪੋਨੀਕੀਅਮ। ਸੋ ਹਿਪੋਨੀਕੀਅਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਪੋਨੀਕੀਅਮ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਚੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੇਲ ਬੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕਰਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਸਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਿੱਖੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਗਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੇਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕੁਆਇਰ, ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਕਲਿੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੇਲ ਫਾਈਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਕਲਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਲ ਫਾਈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਔਰ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਕਲੀਨਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਲੀਨਰ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਿੱਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਿੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰੇਂਜ ਵੁੱਡ ਸਟਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਲਾਇੰਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵੁੱਡ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਬਫਰ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ 3 in 1 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, 4 in 1 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਫਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਬਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਰਿਮੂਵਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨੇਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਔਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲ ਬੇਸਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਜੈਲ ਬੇਸਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ। ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ ਔਰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਲੀਨਰ 2 in 1 ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਰੀਮ ਆਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਬਾਮ ਆਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਪੋਨੀਕੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਬਾਮ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 6 ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। 7 ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਗਿੰਗ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਟਲੀ ਬਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੇਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਫਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਸਟ ਨੂੰ ਡਸਟਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਟਿਕੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਬੇਸ ਕੋਟ। ਬੇਸ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਕੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਕੋਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਕੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਆਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਬੀਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਟੋਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਰਿਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਿਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਇਕ ਡਰਾਈ ਲੈਕਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਲ ਲੈਕਰਸ ਟੌਪ ਕੋਟਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟ 1 ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇਲ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਲ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਨੇ। ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਲ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੋਲਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੌਡ ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਕੁਆਇਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਬੇ ਪਤਲੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਕੁਆਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਕੁਇਓਵਲ ਨੇਲਸ। ਸਕੁਇਓਵਲ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਨੇਲਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਓਵਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਓਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾਈਏ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਟੋ ਨੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ। ਸੋ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਪਸ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਟ ਐਂਡ ਟਾਈਡੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਓਵਲ ਨੇਲਸ। ਸੋ ਓਵਲ ਨੇਲਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਈਡਸ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨਰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਓਵਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਓਵਲ ਕਾਰਨਰ ਟੂ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਲ ਨੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿੰਗਰਸ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਪ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ। ਸੋ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ। ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਲੇਟੋ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਿਲੇਟੋ ਔਰ ਆਮੰਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟਿਲੇਟੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰਸ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਕੌਫਿਨ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਕੌਫਿਨ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸ਼ੇਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਕੌਫਿਨ ਔਰ ਸਟਿਲੇਟੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲਸ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸਿਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੇਪਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਥੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਐਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਔਰ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਔਰ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ, ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ,
साडी लिटिल फिंगर या पिंकी, फाइनली साडा थंब। सो सब तो पहले आमंड शेप जिहड़ी है वो मैं तुहानू दिखा रही हाँ। यह इंडेक्स फिंगर दे उत्ते जिहड़ा है आमंड शेप जिहड़ी असीं क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह क्रिएट करांगे? सो फाइलर तुसी मैटल का भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह के फाइलर भी मार्केट च आते हैं। सो जो आमंड शेप तुसी क्रिएट करनी है, तुहानू अपनी लेंथ का भी ध्यान होना चाहिए कि तुहानू लेंथ कितनी चाहिए है, उहदे अकॉर्डिंगली असीं फाइलिंग करनी शुरू करने हैं। पैरलर होना चाहिए। देखो थोड़ी स्किन एक तरफ ते उंगली की साइड और इधर वाला कॉर्नर जिहड़ा है वो इक्को लाइन च होने चाहिए है। हौली हौली असीं इहनूं इक्को डायरैक्शन च फाइल करना शुरू करांगे। असीं दोनों डायरैक्शनस च फाइल करांगे तो साडा ज़्यादा फाइल हो सकता है, साडी शेप टेढ़ी हो सकती है। सो इक्को डायरैक्शन च फाइल करना शुरू करांगे। ये असीं आमंड शेप कर रहे हैं। आमंड यानी कि बादाम की शेप असीं बना रहे हैं। दूसरी साइड तो कॉर्नर्स जिहड़े है फाइल करने शुरू करांगे। हल्के हल्के इक्को डायरैक्शन च करांगे। उस तो बाद असीं जिहड़ा है उस कॉर्नर नूं जिहड़ा है पिछे वाली ग्रोथ दे नाल मैच करांगे, बट उन्होंने थोड़ा राउंड लैके आवांगे। जिस तरह बादाम जिहड़ा है स्ट्रेट नहीं हुंदा, थोड़ा राउंड फॉर्म दे विच हुंदा है बादाम जिहड़ा है। इस तरह ही इनू हल्का हल्का जिहड़ा है असीं राउंड करते हुए अगे लैके जावांगे और अगे टिप दे नाल मिलावांगे। राउंड करांगे असीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छोटे छोटे स्टैप्स च राउंड करते हुए। सो इस तरह असीं आमंड जिन्हों कहते हैं बादाम की शेप जिहड़ी है वो क्रिएट करने नेल्स के उत्ते। साडे इत्थे जिहड़ा है जी इंडिया च सब तो ज़्यादा ये वाली शेप चल रही है, इसलिए आमंड शेप। सो वही शेप अगर तुहानू लग रही है, क्लाइंट नू लग रही है कि काफ़ी लेंथ ज़्यादा है, सो उन्होंने की तुसी करोगे लेंथ नू छोटी क्यों कर सकते हैं असीं सेम। अगों फ्रंट तो थोड़ा जिहड़ा है नेल क्लिपर या नेल कटर दे नाल जिहड़ा उहनूं तुसी थोड़ा कट दिंदे हो, सेम उही प्रोसैस दे नाल जिहड़ा है फिर उन्होंने साइड्स तो फाइल करना शुरू करते हो। राउंड दे विच उहनूं मैच करते हो, अगे लैके आंदे हो, थोड़ा थोड़ा फाइल करते होए छोटे छोटे स्टैप्स दे विच। और इस तरह असीं छोटा आमंड शेप, छोटा बादाम जिहड़ा है उहनूं क्रिएट कर सकते हैं। पहले साडी वड्डी सी लेंथ, क्लाइंट नूं लगा कि नहीं छोटी चाहिए है, इस तरह असीं छोटी कर सकते हैं। दूसरा है जी साडा जिहड़ा असीं मिडल फिंगर दे उत्ते क्रिएट करन जा रहे हैं, उहनूं राउंड या ओवल दे विच किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सब तो पहले जिहड़ा है सेम उही प्रोसैस असीं करना है जिस तरह पिछली फिंगर च असीं कीता है। सानू शेप का आइडिया होना चाहिए, पहले ही पूछ लेना चाहिए क्लाइंट नूं कितना शेप चाहिए, लेंथ कितना चाहिए, किस तरह का शेप चाहिए। कॉर्नर्स जिहड़े है असीं राउंड करने स्टार्ट करांगे। सो दो डिफरेंस मैं तुहानू दस्से सी राउंड और ओवल दे विच। राउंड जिहड़ा है बिल्कुल नीचे कॉर्नर तो लैके एकदम डीप कर्व जिहड़ी है असीं क्रिएट करने आ राउंड च, बट ओवल शेप जिहड़ा है थोड़ा जिहा अगे नेल नूं ग्रो करके फिर असीं अगों दा जिहड़ा है उहनूं राउंड करना है। सो राउंड और ओवल च ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नेल साइज़ ते डिपेंड करता है। ओवल शेप जिहड़ा है थोड़ी जी लेंथ होनी चाहिए है नेल दी, फिर असीं क्रिएट कर सकने हैं। ये देखो ये ओवल शेप है। इस तरह ही अगर असीं उहनूं कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर दिंदे हैं, डीप कर्व जिहड़ी है बना दिंदे हैं, वो छोटे नेल्स उत्ते अच्छी लगती है। छोटे नेल्स जिन्हां दे होण उहनां नूं असीं राउंड शेप जिहड़ी है वो दे सकने हैं। हुण क्लाइंट नूं फिर लगा कि नहीं शेप जिहड़ी है वो थोड़ी ज़्यादा लेंथ जिहड़ी है ज़्यादा वड्डी है,
फिर असी लेंथ छोटी उस तरह ही करांगे, फ्रंट तो पहले जिहड़ा है थोड़ा फाइल करांगे और उस तो बाद कॉर्नर टू कॉर्नर जिहड़ा है उन्होंने हौली हौली जिहड़ा है छोटे छोटे स्टैप्स च राउंड लैके आवांगे। सो इस तरह राउंड और ओवल शेप्स जिहड़ियां है तुसी क्रिएट कर सकते हो। कॉर्नर टू कॉर्नर डीप कर्व जिहड़ी होएगी राउंड शेप होएगी तुहाडी, थोड़ा जिहा अगे ग्रो करके तुसी अगे टॉप नूं जिहड़ा है वो राउंड करोगे तो तुहाडी ओवल शेप बन जाएगी। नैक्सट है जी कॉफिन शेप जिहड़ी जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि ओकेजनली वेयर की जाती है कॉफिन शेप, इनू बैलरीना भी कहा जाता है, इनू स्क्वायरलेटो भी कहा जाता है। सो यह वाली शेप जिहड़ी है क्रिएट करने वास्ते अगेन तुहानूं क्लाइंट नाल कंसल्टेशन करनी चाहिए है पहले कि तुहानूं लेंथ कितनी चाहिए है और तुहानूं शेप किहड़ी चाहिए है, क्योंकि एक बारी जिहड़ी असीं शेप करना शुरू कर दिंदे हां उहनूं दोबारा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हुण तुसीं आमंड बना ली है, आमंड तो कॉफिन बनानी मुश्किल है, कॉफिन तो जिहड़ा है उहनूं कई बारी राउंड करना मुश्किल हो जाता है। सो पहले क्लीयर होना चाहिए है कि किहड़ी असीं शेप जिहड़ी है क्रिएट करनी है। सो इहदे विच सिर्फ जिहड़े है कॉर्नर्स जिहड़े है थोड़े जिहे असीं जिहड़े राउंड कीते है, राउंड भी नहीं कीते असीं, रादर जिहड़ा है उहनूं स्ट्रेट कीता है और उस तो बाद जिहड़ा है नीचे वाला एरिया जिहड़ा है वो साडा एकदम स्लांटिंग होना चाहिए, क्योंकि असीं कॉफिन बना रहे हैं। इहदे विच साडे जिहड़ियां साइड्स है वो स्ट्रेट नहीं आउणगियां, साडीआं साइड्स जिहड़ियां वो भी स्लांटिंग होणगियां। सो स्लांटिंग दोनों साइड ते असीं जिहड़ा है फाइलिंग करके फ्रंट जिहड़ा है असीं अपना स्ट्रेट रखना है। सो एक कॉफिन शेप अगों तुहाडे ते डिपेंड करता है तुसीं कितनी चौड़ाई रखनी है, अगों क्लाइंट दी फिंगर दी चौड़ाई दे हिसाब नाल तुसीं ओहदी अगे फ्रंट दी चौड़ाई रखोगे। सो यह है साडा कॉफिन शेप जिन्हों बैलरीना भी कहा जाता है या स्क्वायरलेटो भी कहा जाता है। ऐसे रिंग फिंगर ते क्रिएट किया है। इन केस क्लाइंट को छोटी चाहिए है शेप, लेंथ थोड़ा जैसे होर इनू नैरो करांगे साइड तो होर, ताकि साडा अगे फ्रंट जिहड़ा स्क्वायर लाइन बन रही है उहदे नाल बैलेंस्ड हो जाए। सो इस तरह नेल नूं असीं छोटा कर सकते, पर डेफिनेटली ध्यान रखना छोटे तो वड्डा नहीं असीं कर पावांगे, वड्डे तो छोटा हो सकता है, इस करके पहले ही ध्यान च रखना है कि कितनी लेंथ चाहिए है। सो नैक्सट है जी साडा स्क्वायर। सो पिंकी फिंगर या लिटल फिंगर जिहड़ी है उहदे ते स्क्वायर शेप असीं क्रिएट कर रहे हैं। सो उसे स्क्वायर शेप नूं बाद च असीं स्क्वायर ओवल दे विच जिहड़ा है वो कन्वर्ट करांगे। अगेन ध्यान रखना है कितनी लेंथ चाहिए है। स्ट्रेट फाइल करना शुरू करांगे। स्क्वायर जिस तरह साइड्स तो स्ट्रेट हुंदा है, असीं साइड्स स्ट्रेट रखांगे बिल्कुल। फ्रंट साडा फ्री एज भी स्ट्रेट आएगा। सो स्क्वायर और स्क्वायर ओवल च जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी फर्क यही है कि स्क्वायर जिहड़ा है बिल्कुल स्ट्रेट होएगा, फ्रंट स्ट्रेट होएगा, बट स्क्वायर ओवल जिहड़ा हुंदा है उहदे कॉर्नर्स जिहड़े होणगे वो हल्के जे राउंड होणगे। सो यह है साडा स्क्वायर शेप जिहदे च असीं कॉर्नर्स राउंड नहीं कीते हुए। सो यही असीं कॉर्नर्स थोड़े थोड़े इन्हां नूं जिहड़े शार्प है उन्हां नूं थोड़ा ब्लंट कर देवांगे ते साडी स्क्वायर ओवल शेप जिहड़ी है वो रेडी हो जाए। सो है जी साडी स्क्वायर ओवल, स्क्वायर तो स्क्वायर ओवल बना सकने असीं। स्क्वायर ओवल तो स्क्वायर बनानी है तो फिर सानू थोड़ी लेंथ छोटी करनी पएगी। सो यह है जी फाइनली साडी नेल शेप स्टिलेटो। सो थंब दे उत्ते क्रिएट करन जा रहे हैं।
ਸੋ ਸਟਿਲੇਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਫਿਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟਿਲੇਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੈਚ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਣੀ, ਉਹ ਟਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਫਿਨ ਸ਼ੇਪ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਕੌਫਿਨ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲੇਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਕਿਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਟਿਲੇਟੋ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਹੈ, ਬਟ ਓਕੇਜਨਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਚੇਂਜ, ਫॉर ਵੈਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਓਕੇਜਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਲਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਊਂਡ, ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਲ ਸ਼ੇਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਪਾਰਟ 1 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਲਾਈਡ ਲਈ, ਪੀਪੀਟੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਮ ਪੀਪੀਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਕਦਗਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। हाँ जी, रितु महाजन जी। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਰਾਈਟ ਮੈਮ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 9871377361 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ chauhanpragya@ymail.in, ਸੌਰੀ .com ਆਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ pure_aesthetic_pragya। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।